तो नंबर 21 নম্বরে বলছে এবিসি ইনভেস্টেড 27,000, 81,000, 72,000. At the end of the year, his share of total profit was 36,000. তো এখানে ইনভেস্টমেন্ট রেশিও কত ছিল? 3:9:8. 27,000 to 81,000 to 72,000. তাহলে 0 কাট হয়ে গেল, আর এখানে আমি তাহলে 3:9:8 আসবে, তাই তো? ইনভেস্টমেন্ট ফি। আর এখানে টাইমের কোনো ব্যাপার নেই, এখানে 1 ইয়ার বলেছে, ঠিক আছে? তো 1 ইয়ার মানে হচ্ছে 1 ইয়ার যদি তাহলে সেম থাকবে, আমার ইনভেস্টমেন্ট রেশিও আর প্রফিট রেশিও सेम থাকবে। इन्वेस्टमेंट रेशियो और प्रॉफिट रेशियो इक्वल है ना? इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट इक्वल रहेगा अगर 1 ईयर बोलेगा, क्योंकि 1 ईयर तीनों के लिए सेम रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट रेशियो जो है वही प्रॉफिट रेशियो। अब यहाँ पे 20 टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट 36,000। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज। तो यहाँ पे बी का टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 36,000, यानी कि 9 में 36,000, 1 में 4,000। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट पूछा है, टोटल प्रॉफिट चाहिए, तो टोटल सम कर दो, कितना आएगा? 20। तो 20 में বুঝলে সবাই? সুস্মিতা বুঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। नेक्स्ट नंबर 22। अरविंद कर लिया था ना पार्टनरशिप? हाँ अरविंद, जी सर। हो गया है ना पार्टनरशिप तुम्हारा? तो तुमको तो आता ही है पार्टनरशिप पहले से भी। फॉर्म्स वाला थोड़ा अलग है। ये तो कॉमर्स का, कॉमर्स में तो अपना पार्टनरशिप थोड़ा बहुत तो था ही। हाँ सर, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन वो रेशियो है बस। हाँ हाँ। अच्छा 22। A and B started a joint firm. A investment was thrice the investment of B. तो इन्वेस्टमेंट की ছিল 54. A invested thrice the investment of B. A B এর thrice invest করেছে, B का thrice invest, and the period of his investment was twice the period of, and time क्या है? Period means time है, ইনটু হয়ে যাবে। time হচ্ছে A 2:1. B এর double, ठीक है? तो यहाँ पे কি বলছো শায়ান, কি হবে? না হয়েছে স্যার, রেশিওটা ইনটু হয়ে যাবে 3:1 আর 2:1, মানে হ্যাঁ 6:1।
तो देखो तो 1 तो to 3. इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट रेशियो ए इज टू बी। सपोज बी अगर 1 रुपए इन्वेस्ट करता है तो ए कितना करेगा, 3 रुपए। टाइम रेशियो क्या आएगा, टाइम रेशियो आ जाएगा बी अगर सपोज 1 मंथ के लिए करता है, ए देन 2 मंथ के लिए करेगा। तो हम लोग एक चीज सीखे थे, আমরা একটা জিনিস শিখেছিলাম যে তোমার প্রফিট হয় ইনভেস্টমেন্ট ইনটু টাইম। প্রফিট রেশিও বের করতে গেলে ইনভেস্টমেন্ট রেশিওকে টাইমের রেশিওর সাথে আমরা মাল্টিপ্লাই করব, তাহলে প্রফিট রেশিও কি হয়ে যাবে, এর প্রফিট এর ইনভেস্টমেন্ট 3 ইনটু এর টাইম 2, বি এর ইনভেস্টমেন্ট 1 ইনটু বি এর টাইম 1, 6:1। তাই তো হচ্ছে শ্যাম। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। আর 7 into দেন বি প্রফিট, বি এর প্রফিট দেওয়া আছে 12,000। टोटल प्रॉफिट बोलते हैं, टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 7। 1 मीन्स 12,000, 7 मीन्स 84,000। बुझा गया लो, अन्नपूर्णा समझ में आया, Yes, sir. इमदादुल, हाँ सर। रोगोदीप, प्रणब, হ্যাঁ স্যার। रॉनी। হ্যাঁ দাদা, বুঝতে পেরেছি। नेक्स्ट नेक्स्ट वन 23। ABC entered into partnership. A initially invests is 25 lakh and adds another 10 lakh after 1 year. B initially invests 35 lakh and withdraws 10 lakh after he invests 35. In what ratio should the profit be divided at the end of 3 years? তাহলে টোটাল টাইম এখানে কি দেওয়া আছে, টোটাল টাইম क्या दिया हुआ है, 3 years. 3 years। তাহলে এখানে A initially invests 25 lakh 25 into 1. and adds another 10 lakh after 1 year. So 35 25 into 1 plus add করছে 10 lakh, that is 35 into 2, মানে 25 वो इन्वेस्ट किया था 1 साल के लिए, 35 वो इन्वेस्ट किया था 2 साल, ठीक है। बी 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 किया है, बी করেছে 35 इन्वेस्ट आफ्टर 2 years, 35 into 2. 35 into 2 प्लस 25 into 1, ये हो जाएगा बी। और सी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो सी 30 फॉर 3 years। रेशियो निकालो इसका। 19 is to 19 is to 18. মানে D, none of this. 95 into 95 is to 95 is to 90. तो ए इज टू बी इज टू सी, ए কত এসছে স্যার, 19 is to 19 is to 18. মানে D, none of this option. तो यहाँ पे मुझे बस रेशियो पूछा है, रेशियो यही होगा। सुष्मिता बुझले,
Yes, sir. সুস্মিতা কবে সেট কিনবে? Next month, sir. নেক্সট মান্থ, ঠিক আছে, কিনে নেবে, কিনে আমাকে বলবে, হ্যাঁ, কারণ সবাই সেট Yes, দিচ্ছে, sir. তুমি পিছিয়ে যাবে। সেট দিয়ে দিয়ে আগের থেকে হ্যাবিট করতে হবে, না হলে পরে অনেক অসুবিধা হবে। সেট অ্যাটলিস্ট মিনিমাম হলেও 1 মান্থ আগে তো সেট দেওয়া শুরু করতেই হয়। যদি ভালো হয়, যদি 2-3 मास आगे থেকে सेट देवा शुरू करो, 2 से 3 महीना पहले एग्जाम का सेट देना अगर शुरू करो तब बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। A and B entered into partnership with the capital 4:5। A to B দেওয়া ছিল 4:5। After 3 months, A withdraw 1/4 of his capital and B withdraw 1/5 of his capital. The gain at the end of 10th month was, तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना दिया है? 10 मंथ। কি করবো স্যার? স্যার ওরকমই এ আর বি এর রেশিও প্রথমে বলেছে 4/3 প্লাস 3/7, মানে বাকি রেস্ট অফ দ্য মান্থস এর হিসেবে। हाँ, तो सबसे पहले ये जो रेशियो दिया ना, ये रेशियो को हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट ए इन्वेस्टेड ₹4 and B invested ₹5। जो रेशियो दिया है, যেটা রেশিও দেওয়া আছে, সেটাকেই আমরা ধরে নিই যে ও 4 টাকা ইনভেস্ট করেছে, ও 5 টাকা ইনভেস্ট, ঠিক আছে? তো এ উইথড্র 1/4 of his capital after 3 months। तो 1/4 কত হয়? 4 1 টাকা। 1/4 कितना होता है? 1 रुपी। 1 টাকা। 1 रुपी विड्रॉ कर लिया। और बी बी कितना विड्रॉ किया? 1/5, दैट इज 1 रुपी। अब रेशियो क्या निकलेगा? पहले 4 रुपीज था, ए का पहले 4 रुपीज আগে 4 টাকা ছিল, কত মাসের জন্য? 3 মাসের জন্য। পরে কত হয়ে প্লাস গেল? 3 টাকা ইন্টু বের 7, করে নিল, তাহলে 3 টাকা হয়ে গেল, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে রুপিজে, এটা হচ্ছে রুপিজে ইন ফর 7 মান্থ, ঠিক আছে? টোটাল 10 মান্থ, ওর জন্য আমরা, এটা যদি 3 মান্থ থাকে তাহলে এটা 7 মান্থ হবে। এটা এ ছিল। আর বি ছিল তোমার আগে 5 रुपीज ফর 3 মান্থ एंड 4 रुपीज, 1 টাকা বের করে নিয়েছে, 1 रुपी निकाल दिया तो 4 रुपए बचेगा फॉर 7 मंथ। तो टोटल हिसाब करो, 4 3 12, 7 21, दैट इज 33 33:43, 43। 43. हाँ, आंसर 6600। तो 3/73 रेशियो निकलेगा ए टू बी, प्रॉफिट रेशियो निकलेगा 33:43। এখানে আমাকে বলেছে यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दिया है 15,200, प्रॉफिट 15,200, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट देखो, एक একটা জিনিস দেখো, एक चीज देख लो यहाँ पे, ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट 33 है, ठीक है? वहां पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? 7,200, 66। 6600, 7800, 8200। तो बाई लुकिंग एट द ऑप्शन, आंसर क्या होगा? ये होगा 6600। 33 কে আছে 6600, আর কেউ নেই। 33 মিন্স 3 ইন্টু 11, 11 এর মাল্টিপল কে আছে? একমাত্র 6600। তো এইভাবে আমাদেরকে অপশন টেস্টও করতে হবে।
अन्नपूर्णा समझ में आया? Yes, sir. रघुदीप রঘুদীপ কিছু বলছো না কেন? হ্যালো স্যার, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো শোনা যাচ্ছে না প্রকৃতির, একদম আস্তে আস্তে শোনা যাচ্ছে। স্যার, নেটে খুব প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। স্বাগত বুঝা গেছে তো? हाँ सर। তুমি তো পারবে কমার্সের স্টুডেন্ট। अरे ना ना Prodigy, prodigy. 25. A and B are partners in a business. A contributes 1/4 of the capital for 15 months and B receives 2/3 of the profit. For how long did B's money was used? বলো শায়ন কিভাবে করছো? স্যার ওই পিরিয়ড থেকে মানে এটাকে 15 ধরে নিলাম আর বি এর পিরিয়ড থেকে এক্স ধরে নিলাম, তো ওটার সাথে প্রফিটটা ইকুয়েট করে তো ওখান থেকে বিটা ইউজ করতে হবে, যেরকম 1:1 × 15 × 4 × x। তো এটা দুটো রেশিও, ওখান থেকে হচ্ছে টোটাল প্রফিট। আবার এখানে বি বলেছে 2:3, তো 2:3x ওখান থেকে বের করবো নাকি? দেখো বের করে ইনভেস্টমেন্ট shortcut টা দেবেন। ইনভেস্টমেন্ট रेशियो। अन्नपूर्णा सुनाई दे रहा है? Yes, sir. अच्छा अन्नपूर्णा बताओ, ए अगर 1/4 कैपिटल इन्वेस्ट करता है, बी कितना करेगा? So 3/4. 3/4। तो रेशियो क्या निकलेगा? 1:3। ठीक है। अब टाइम रेशियो ए 15 मंथ, बी का पता नहीं, एक्स मंथ। प्रॉफिट रेशियो 2:1। प्रॉफिट रेशियो बी दिया हुआ है 2/3। बी अगर 2/3 होगा, ए कितना होगा? 1/1:2। তো আমি কি কি পেয়ে গেলাম? ইনভেস্টমেন্ট রেশিও 1:3, টাইম হচ্ছে 15:11 और प्रॉफिट रेशियो 1:2। मैंने अभी कुछ देर पहले एक चीज फॉर्मूला लिखवाया था, इन्वेस्टमेंट Ratio equals to profit टू टाइम equals to टू profit। प्रॉफिट। तो 10 में तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? टाइम निकालना। तो टाइम इक्वल टू प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट प्रॉफिट कितना है? ए का टाइम रेशियो कैसे? टाइम प्रॉफिट कितना है? यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट है 1:3, टाइम है 15:x। या फिर हम लोग इस रेशियो में भी रख सकते हैं, अगर कंफ्यूजन है इस रेशियो में भी रख सकते हैं। আমরা কি করি? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो 1 × 15 मंथ is to 3
is to is to x 3 into x into x equal আর to এদিকে 1 profit is to 2 profit হচ্ছে 1 is to 2 ভিতরে দুটো x মাল্টিপ্লাই equals होगा to this আর বাইরে দুটো মাল্টিপ্লাই होगा तो 15 to 3x equal to 30 x dash x equal to 10 বুঝা গেল মৌ বুঝা গেল হ্যাঁ স্যার ইমদাদুল ঠিক আছে বুঝা যাচ্ছে তো হ্যাঁ স্যার আচ্ছা লাস্ট হচ্ছে 28 হ্যাঁ হ্যাঁ ইমদাদুল কি বললো বলছি স্যার লাস্টটা করতেছি আমি 28 নাম্বার লাস্ট জায়গাটা বুঝলে না না স্যার বলছি আগের গুলো হয়ে গেছে 28 নাম্বারটা করতেছি আচ্ছা 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 ঠিক 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 আছে next number 26 ABC became partners in a business by investing money in the ratio 5 is to 7 is to 6 तो investment ratio কি আছে investment ratio 5 is 7 is to 6 next year they increase their investment by 26% or 26% বলছে আমার বাড়াতে হবে যা ইনভেস্ট করেছিল তার 26% বাড়াবো ये 20% इंक्रीज करेगा and C 15%. Profit earned during the second year should be distributed in the ratio. So new investment ratio কি হবে সুস্মিতা বলো কেমন করে লিখবো নিউ ইনভেস্টমেন্ট রেশিও রনি বলো 5 plus 5 into 26 by 100 is to 7 plus 7 into 20 by 100 দেখো to 5 6 প্লাস plus রনি দেখো 5 প্লাস 5 ইন্টু 26 বাই 100 সেটা আমি 5 কমন নিলাম 6.3 1 প্লাস 26 বাই 100 আসলো সেটাকে আমি কি লিখতে পারি 5 ইন্টু 126 বাই 100 লিখতে পারি কিনা রনি হ্যাঁ দাদা তো আমি ডাইরেক্টলি কি করব देखो আমি কি বলেছিলাম যখনই इंक्रीज बाई बोलबे जब भी इंक्रीज बाई बोलेगा हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे 5 into 100 प्लस कर देंगे 126 बाई 100 7 into 120 बाई 100 6 into 115 बाई 100 तो नीचे का 100 100 100 कैंसिल हो 5 20 और किसी जावे की 6 স্যার ডাইরেক্টলি শর্টকাট করলে 63 মানে 63 84 69 तो এখানে আসলো 23 to 28 to 23 এটা আসছে কি হ্যাঁ স্যার এটাই আসছে এটাই আসছে হ্যাঁ স্যার না কিন্তু আনসার তো 21 দাদা 28 এটা 23 দেওয়া 21 হবে
এটা 21 হবে দাদা, 23 হবে না। 21 হবে, ওটা ফার্স্ট ইয়ারটি 21 হবে, ও 6 ওটা 1 6 যা দিয়ে হবে, দাদা হ্যাঁ, 21 6 হবে। 1, এটা 1 21 হবে, 21 28 23 হবে। 23। সুস্মিতা বুঝলে? Yes, sir. চলো নেক্সট কোশ্চেন পড়ে বুঝাও সুস্মিতা। বলো সুস্মিতা, এবার বুঝাও কোশ্চেন। আচ্ছা সুমন বুঝাও। বুঝানোর সময় কারো আওয়াজ পাই। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ বলো। এখানে স্লিপিং পার্টনার মানে কি হলো? স্লিপিং পার্টনার মানে কোনো কি? কাজ করে অফিসে না। গিয়ে ঘুমায়। স্লিপিং পার্টনার মানে ও কোনো ম্যানেজ করে না, কাজ করে না, ও শুধু টাকাটা ইনভেস্ট নেই। করেছে, ও শুধু আমি প্রফিটের আমি টাকা থেকে। আমি যেভাবে করলাম অঙ্কটা, সুমন, স্লিপিং পার্টনার মানে কি হয়? যে অর্ডার দেয়, অর্ডার দেয় না, যে যে ইনঅ্যাক্টিভ, হেড থাকে, যে ইনঅ্যাক্টিভ মানে এ সবকিছু দেখছে। ওয়ার্কিং মানে এ সবকিছু দেখছে, আর বি হচ্ছে শুধু ইনভেস্ট করে রেখে দিয়েছে। ঠিক আছে? ও দেখতেও আসে না, কিছুই করে না। তো যারা দেখতে আসে না, কিছুই করে না, তাকে কি বলে? স্লিপিং পার্টনার। বুঝলে? ঠিক ঠিক আছে স্যার, এটা জানতাম না। তো এখানে এ যেহেতু সব কাজ করছে, তার জন্য ইজ গেটিং 10% অফ প্রফিট। এক্সট্রা 10% অফ প্রফিট পাচ্ছে। বলেছে আমি সব দেখবো। ঠিক আছে? তো আমি সব দেখবো, আমি তার জন্য 10% অফ প্রফিট নেব। তারপরে রেস্ট বিং ডিভাইডেড। রেস্ট প্রফিট কি করছে? রেস্ট অফ দ্য প্রফিট ওরা ইনভেস্টমেন্ট রেশিওতে ডিভাইড করে দিচ্ছে, ক্যাপিটাল রেশিওতে ডিভাইড করছে। ঠিক আছে? রেস্ট কত থাকলো? 90% প্রফিট। ওরা কেমন ভাবে ভাগ করবে? ইনভেস্টমেন্ট রেশিও। 3:4। তো এখানে ইনভেস্টমেন্ট রেশিও কত ওদের? 3:5। 12,000 1200 to 20,000, 3:5। ঠিক আছে? আউট অফ দ্য টোটাল প্রফিট মানি রিসিভ বাই এ, তাহলে টোটাল প্রফিট কত ছিল? টোটাল প্রফিট 18,000। এ রিসিভ 10% অফ দ্য প্রফিট, তাহলে 1800। এ কত পাচ্ছে? 18,000 এর 10% প্লাস 18,000 ইন্টু 90% প্রফিট। ওদের ওদের কিসেতে ডিভাইড হবে? প্রফিট শেয়ারিং রেশিওতে। তাহলে এ কত পাবে? 3/8। এটা শর্টকাট ইকুয়েশন। তাহলে এখানে হয়ে গেল 1800 প্লাস, এখানে হয়ে যাবে তোমার 6075। কত? এটা 6075 আসবে।
হ্যাঁ দাদা 6075 6,075 তাহলে এখানে কত টোটাল আসবে? 7875 7875। ঠিক আছে, বোঝা গেল? কারো ডাউট? প্রণব বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। প্রণব লাস্ট অঙ্ক বুঝাও। এ এন্ড বি একটা বিজনেস ইনভেস্ট করেছে 3:2 রেশিওতে। 5% অফ প্রফিট গোস টু চ্যারিটি। প্রফিটের 5% চ্যারিটিতে দিয়ে দিয়েছে। এর শেয়ার যদি 85-50 হয় তাহলে টোটাল প্রফিট কত? হ্যাঁ, এবার কি করবো? ইনভেস্ট তো 5% অফ দ্য টোটাল হ্যাঁ, গোস টু চ্যারিটি। বলো প্রণব, কি করবো? এখান থেকে এ এত টাকা পেয়েছে না 5% প্রণব, করে তাহলে হুম 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 এটাই হচ্ছে 8550, রিমেন 855। তাহলে টোটাল কত? টোটাল হচ্ছে 5। 5 মিনস কত হবে এটা বের করো। 500 থেকে 85, 5 10 50, 17 10। ও আচ্ছা 3 তো। 14250। हाँ, कितना आया? 14250 14255 1 2 14250। 1 4 14255 sorry 250 sorry 250 আবার বলো, বুঝতে পারলাম। 14250 1425। তো এবার এটা দেখো প্রণব, এটা বুঝো। এখানে কি বলছিল? 5% অফ দ্য টোটাল প্রফিট গোস টু চ্যারিটি। তাহলে 5% অফ টোটাল প্রফিট, কি করলাম? চ্যারিটিতে দিলাম। তাহলে আমি বাকি কত থাকলো? টোটাল প্রফিটের 5%। তাহলে টোটাল প্রফিটের বাকি রিমেনিং কত থাকলো? 95% অফ টোটাল প্রফিটই তো আমি এদেরকে দিলাম না। হুম হুম তাহলে এই প্রফিটটা, এটা 95% কিনা, এটাকে 100% বানাতে হবে। তাহলে টোটাল প্রফিট ইকুয়াল টু 1450 ইন্টু 100/95। কত আসবে? 15,000। ठीक है, करो डाउट। अरविंद समझ में क्लियर हुआ ना? अरविंद, अन्नपूर्णा। हाँ सर। Yes. अच्छा, কারো আগের কোনো কোশ্চেনে ডাউট আছে?
हाँ अन्नपूर्णा, पहले का कोई क्वेश्चन में डाउट है? सर नहीं है, हाँ नहीं है। नहीं है, प्रैक्टिस किया था ना कंफर्म? क्योंकि प्रैक्टिस सर। करने से ही डाउट होगा ना, बिना प्रैक्टिस के डाउट भी नहीं होगा। डाउट हुआ था तो आपसे हो गया। अच्छा